الله أكبر. ما سطع فجر الإسلام وأسفر. الله أكبر. ما أقبل شهر الصيام وأدبر. الله أكبر. ما فرح الصائم بتمام صيامه واستبشر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين، حمدا نستبقي به نعمته علينا ونستدفع به نقمته منا. نحمده سبحانه وتعالى على ترادف آلائه وتوالي عطائه، هو أهل لكل حمد وثناء. فسبحانك ربنا لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل ثناؤك وتباركت آلاؤك. ونصلي ونسلم على صفوة خلق الله صلاة وسلاما ينتظم في سلكهما الشريف آله الأبرار وصحبه الأخيار ومن اتبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، عيدكم مبارك سعيد، أدام الله عليكم أيام الفرح والسرور. أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في محكم كتابه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الله أكبر. 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 لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في محكم كتابه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وذنوب أجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا ولمن لهم فضل علينا يا رب العالمين، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين في فلسطين. اللهم سدد رميهم، قو عزيمتهم، ابعث الرعب في قلوب عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود المعتدين الغاشمين، اللهم دمرهم تدميرا، شتت شملهم، فرق جمعهم، زلزل تحت أقدامهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير فوق ما نرجو ونعوذ بك من الشر فوق ما نحذر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gema takbir, tahmid dan tahlil pada hari ini membahana menggema di bumi persada Nusantara. Semua bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang Maha Agung, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberikan taufik dan hidayah mampu melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bertakbirlah kalian kepada Allah setelah kalian melaksanakan amal ibadah puasa. Mudah-mudahan kalian termasuk kepada hamba Allah yang bersyukur. Takbir, tahmid dan tahlil juga menggema di bumi Allah, di seluruh penjuru bumi Allah yang kita cintai ini, bahkan mengiringi langkah suci perjuangan saudara-saudara kita di Palestina yang hingga saat ini masih terus berjuang, berjihad menjaga kesucian Masjidil Aqsa dan tanah suci Palestina, menjaga harkat dan martabat kita umat Islam. Mereka sadar saat Allah menjadikan mereka, saat Allah menakdirkan mereka hidup sebagai rakyat Palestina, artinya hidup untuk memikul beban dan amanah yang begitu besar, yaitu tanggung jawab membebaskan Masjidil Aqsa dan tanah suci Palestina, menggugurkan kewajiban sebagian umat Islam di seluruh dunia. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada mereka, kesabaran dengan kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kelak ibarat kata para ulama, saat Masjidil Aqsa dan tanah suci Palestina telah merdeka, di sanalah sebenarnya hari raya umat Islam di seluruh dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita pada hari ini adalah pertemuan dua perasaan, perasaan gembira dan sedih. Perasaan gembira karena kita telah melaksanakan amal ibadah puasa Ramadan. Perasaan sedih karena kita telah berpisah dengan Ramadan yang sangat mulia.
dan saya tidak tahu dua perasaan mana yang lebih dominan dalam hati dan sanubari kita. Tapi kita tetap berdoa jamaah yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan dua perasaan kebahagiaan dalam diri kita. Lis-shaimi farhatani, bagi orang-orang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Kebahagiaan saat dia menyempurnakan amal ibadah puasanya, dan kebahagiaan saat nanti ketika bertemu Allah, Allah akan menerima amal ibadah puasa yang dia kerjakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ada beberapa catatan yang ingin kita kembali renungkan di dalam kehidupan kita setelah kita menyelesaikan amal ibadah puasa Ramadan kita. Ada beberapa poin yang harus kita fikirkan, kita renungi dalam kontemplasi kita di saat kita baru menyelesaikan amal ibadah puasa Ramadan kita. Yang pertama, apakah kira-kira amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Perasaan ini harus muncul di dalam sanubari kita. Perasaan ini harus hadir di dalam jiwa kita, karena perasaan kekhawatiran tersebut adalah akhlak para salafun salih. Mereka dahulu, kata Allah, walladzina yutuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Mereka para sahabat Nabi, mereka para pewaris Nabi, setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, qulubuhum wajilah, hati mereka cemas, hati mereka takut, hati mereka khawatir, karena mereka akan kembali kepada Allah. Apakah amal ibadah yang kita kerjakan ini telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Makanya para sahabat pun sering mengungkapkan perkataan-perkataan yang mungkin bisa menjadi pelajaran dalam hidup kita. Sahabat Ali mengatakan, "Kunu, jadilah kalian semua liqabulil amali ashadda ihtimaman minkum minal amal." Jadilah kita manusia-manusia yang memiliki perhatian terhadap diterima atau tidak diterimanya amal ibadah tersebut daripada ibadah itu sendiri. Penting untuk kita perhatikan saat kita beribadah, harapan kita agar amal ibadah kita diterima oleh Allah. Sahabat Fudalah bin Ubaid mengatakan, "Li an akuna a'lam anna Allah qad taqabbala minni mithqala habatin min khardalin ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha." Kalau aku tahu bahwasanya Allah telah menerima sedikit, secuil daripada amal ibadah yang aku lakukan, itu lebih suka bagiku daripada dunia dan seisinya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita terus merenungi pesan-pesan daripada para sahabat Nabi ini serta apa yang disampaikan Allah di dalam Al-Qur'an, sembari terus berharap kepada Allah agar amal ibadah puasa kita benar-benar diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Catatan yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah, yang harus kita renungi, ma ba'da Ramadan. Apa setelah Ramadan? Apa yang harus kita lakukan setelah Ramadan? Apakah dengan berakhirnya Ramadan berakhirlah segenap aktivitas kebaikan kita? Apakah saat Ramadan telah pergi pula lah kita menjauh dari rumah-rumah Allah yang sangat kita cintai? Apakah dengan berakhirnya Ramadan berakhir pula salat jamaah yang selalu kita kerjakan? Berakhir pula tilawah Al-Quran yang selalu kita lantunkan? Berakhir pula zikir kepada Allah? Berakhir pula sedekah infak yang terus kita berikan? Apakah dengan berakhirnya Ramadan berakhir seluruh hal yang kita lakukan di dalam bulan tersebut? Tentu sebagai muslim yang benar-benar memahami tentang syariat Islam ini akan mengatakan, tidak, saya akan terus beribadah kepada Allah.
sepanjang masa. Faman kana, kata Allah, yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa nanti yang ingin bertemu dengan Allah, Allah meridainya, hendaklah terus beribadah sepanjang masa, bukan ibadah yang temporal. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, kata Allah, sembahlah Tuhanmu hingga kematian datang menjemputmu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lasna ramadaniyan walakinna rabbaniyan. Kita ini bukanlah hamba Ramadan, tapi kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan terus beribadah, yang akan terus berubudiyah, yang akan terus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap masa dan kesempatan selama hayat di kandung badan. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran daripada madrasah Ramadan, sehingga benar-benar saat Ramadan meninggalkan kita, kita telah menjadi pribadi-pribadi yang Rabbani, bukanlah pribadi-pribadi yang Ramadhani. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sungguh sangat disayangkan jamaah yang dirahmati Allah, dan ini yang menjadi catatan kita yang ketiga. Jika Ramadan yang telah kita bangun, jika ubudiyah yang telah kita bangun di bulan Ramadan, setelah Ramadan kita hancurkan, setelah Ramadan kita binasakan, ibadah yang begitu khusyuk kita bangun di bulan Ramadan terlihat tak berbekas saat Ramadan meninggalkan kita. Sungguh satu hal yang sangat disayangkan. Ibarat kata Allah di dalam Al-Quran saat menggambarkan tentang sebuah kisah dahulu di kota Mekah, ada seorang wanita yang kata para ulama dia bernama Raithah bin Amru. Raithah bin Amru ini memiliki pekerjaan, yaitu memintal kapas menjadi benang, kemudian benang yang telah jadi tadi ditenun menjadi kain. Tapi yang sungguh sangat aneh, saat hal tersebut telah terjadi, dia lakukan di pagi hari, kemudian di sore hari dia rusakkan kembali apa yang telah dia buat. Di saat di pagi hari dia pintal kapas menjadi benang, kemudian benang tersebut dia tenun menjadi kain. Di sore hari dia hancurkan kembali apa yang telah dia buat. Allah mengabarkan, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kalian seperti seorang wanita yang dulu dia pintal kapas menjadi benang, kemudian benang dia tenun menjadi kain, kemudian dia hancurkan kembali apa yang dia lakukan. Janganlah ubudiyah yang kita bangun di bulan Ramadan kemudian kita rusak setelah Ramadan berpisah dengan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan catatan yang telah kita dengar bersama tadi menjadi renungan bagi kita, bahan evaluasi dalam kehidupan kita saat kita telah berpisah dengan Ramadan. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengan Ramadan ke depan. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini hari Aidil Fitri Mubarak, hari raya umat Islam di seluruh dunia. Fitri, kata sebagian para ulama, berasal dari kata fitrah, suci. Idul Fitri artinya kembali kepada kesucian. Pada hari ini adalah berkumpul jiwa-jiwa yang suci, jiwa-jiwa yang bersih. Kenapa bersih dan suci? Karena kita telah berpuasa. Rasul bersabda, man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, maka Allah telah mengampunkan dosanya. Mudah-mudahan pada hari ini telah gugur dosa-dosa dan kemaksiatan kita. Namun jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting untuk kita pahami bahwasannya Ramadan adalah madrasah untuk mengorbitkan manusia-manusia agar menjadi manusia yang suci dan bertakwa. Takwa di sini
bukanlah hanya pada cakupan kecil. Takwa di sini haruslah mencakup seluruh aktivitas kehidupan kita, perkataan kita, perbuatan kita. Takwa kita selalu dalam kejujuran, takwa kita selalu dalam ucapan-ucapan yang baik, takwa kita menjauhi ucapan-ucapan yang dusta, takwa kita dalam perbuatan amanah kita, berlaku adil kita, menjauhkan hal-hal dari perbuatan kita yang tidak diridhai Allah, kecurangan, kezaliman, hal-hal yang biasa kita lakukan yang tidak dimurkai dan tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dewasa ini kita menyaksikan hal tersebut, bahkan di bulan Ramadan ada sebagian umat Islam yang melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Ini bertentangan dengan risalah Ramadan tersebut. Padahal di saat Allah memberikan sifat ataupun takwa tersebut ke dalam sanubari kita, kita semakin dekat kepada kesyukuran kepada Allah. Fattaqullah la'allakum tashkurun. Bertakwalah kepada Allah, maka kalian akan menjadi hamba yang bersyukur. Mudah-mudahan di saat Allah memberikan karunia kepada kita ketakwaan, Allah akan benar-benar menjadikan kita sebagai hamba bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, akan aku tambah nikmat. Jika kalian kufur, maka akan aku cabut nikmat tersebut. Mungkin dalam kehidupan kita berbangsa, bernegara, mendapati banyak masalah, mungkin karena kita adalah pribadi-pribadi yang kurang bersyukur kepada Allah, yang dimulai dengan ketiadaan ketakwaan tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat seseorang telah menjadi takwa, maka akan nampak perbuatan baik dalam kehidupannya. Saat takwa telah menjadi pakaiannya, maka ihsan perbuatan baik tersebut akan lahir daripada pribadi tersebut. Mudah-mudahan di hari raya ini kita bisa memperlihatkan ihsan kita kepada sesama. Mudah-mudahan manusia yang pertama kita perlakukan secara ihsan adalah mereka yang telah menjadikan kita hadir ke dunia ini, yaitu orang tua kita. Setinggi apapun jabatan kita, sehebat apapun pangkat kita, sebanyak apapun harta yang kita miliki, jika tidak ada orang tua kita, maka tidak ada kita sebenarnya. Mari kita gapai ridha orang tua kita pada hari ini. Mungkin ada yang berpisah dengan orang tuanya, dan di hari ini dia berkumpul. Ridha Allah fi ridhal walidain. Keridhaan Allah terdapat pada keridhaan kedua orang tua kita. Mudah-mudahan saat kita berbuat baik kepada orang tua kita, maka anak cucu kita akan berbuat baik kepada kita. Barru aba'akum, kata Nabi, tabarrukum abna'ukum. Berbaktilah, berbuat baiklah, berihsanlah kepada kedua orang tuamu. Niscaya kelak anak-anakmu, cucu-cucumu, keturunan-keturunanmu akan berbuat baik kepadamu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ihsan kedua mungkin sepatutnya juga kita berikan kepada mereka yang telah berjasa dalam kehidupan kita, kepada guru-guru kita. Ibarat sebuah ucapan, laula murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan karena guru, mungkin kita tidak akan mengenal Tuhan kita. Orang tua kita memberikan nutrisi untuk raga dan tubuh kita, tapi para guru-guru kita memberikan nutrisi untuk jiwa kita, sehingga terus hidup dengan sebenar-benar makna kehidupan. Jamaah yang dirahmati Allah, jika takwa dan ihsan dalam lingkup kecil bisa kita hadirkan, mana mudah-mudahan ihsan dalam lingkup yang lebih besar akan bisa kita hadirkan dalam kehidupan kita. Berbagi sesama lewat zakat fitrah yang telah kita berikan adalah bentuk ihsan kita kepada saudara kita. Mudah-mudahan Allah melembutkan hati kita untuk terus bisa menerima pesan-pesan amal-amal kebajikan, untuk bisa terus mendengarkan ayat-ayat ilahi saat dibacakan, untuk sampai di saat hadis-hadis Nabi diperdengarkan kepada kita, karena hati kita telah lembut, salah satunya dengan cara berbagi kepada sesama. Kata Nabi, idza arada Allah an yalina qalbuka
Fa'at'imil masakin wamsah ra'sal yatim. Jika ingin hatimu melembut agar bisa menerima pesan-pesan kebaikan, maka berilah mereka makan, orang-orang yang membutuhkan, dan usaplah kepala anak yatim. Jamaah yang dirahmati Allah, jika hal ini telah kita lakukan, maka mudah-mudahan ihsan untuk bangsa dan negara yang kita cintai ini akan kita bisa wujudkan di dalam kehidupan kita, sehingga negara yang begitu besar yang telah diwariskan oleh para pendahulu kita, yang mungkin tidak ada sedikit pun kontribusi di dalam hidup kita, tidak ada setetes darah pun yang tumpah dari jiwa kita, dari raga kita untuk menjaga memerdekakan negeri ini, bisa kita tunaikan. Kita jaga bangsa yang besar ini, kita jaga negara yang cukup indah ini, dan itu akan bisa kita wujudkan saat pribadi-pribadi tersebut menjadi pribadi-pribadi yang muhsinin. Mudah-mudahan Aidil Fitri Mubarak semakin menjadi motivasi kepada kita untuk terus berbuat kebaikan. Laisal aid liman labisal jadid, bukanlah aid sekedar memakai pakaian baru, tapi Aidil Fitri liman ta'atuhu yazid. Tapi Aidil Fitri adalah momen di mana agar ketaatan kita semakin bertambah setelah kita berpisah dengan Ramadan yang mulia. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal, wa kullu 'amin wa antum ila Allahi akramu, wa kullu 'amin wa antum ila Allahi wa antum ala ta'atihi adwamu. Terima kasih untuk segala perhatian, mohon maaf untuk segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.